بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سندباد حمال نے فجر کی نماز پڑھ کر سندباد جہازی کی حویلی کی راہ لی۔ باقی دوست بھی جمع ہو چکے تھے۔ کھانا پینے اور گپ لگانے سے فارغ ہوئے تو سندباد جہازی نے اپنے چوتھے سفر کی کہانی کا آغاز کیا۔ دوستوں، بغداد لوٹنے کے بعد میں آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ میں نے کل بتایا تھا کہ سفر میں اتنا دولت مند ہو کر وطن پلٹا کہ کوئی فکر باقی نہ رہی تھی۔ گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ زندگی کے مزے لوٹ رہا تھا، لیکن کچھ عرصے بعد وہی خواہش سفر کرنے، طرح طرح کے لوگوں سے ملنے اور مال بیچنے اور خریدنے کی دل میں جاگ اٹھی۔ چنانچہ میں پہلے سے بھی زیادہ مال و اسباب لے کر بغداد سے بصرہ روانہ ہوا۔ وہاں ایک جہاز دیکھا جس پر بصرے کے بڑے لوگ سوار تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ شروع میں ہمارا سفر بہت اچھا گزرا۔ ہم ایک جزیرے سے دوسرے جزیرے تک سفر کرتے رہے۔ آخر خدا کا کرنا کیا ہوا کہ بیچ سمندر میں طوفانی ہوا چلنے لگی۔ ہمیں بچنے کی امید نہ رہی۔ جہاز پر جتنے لوگ تھے سب رو رو کر دعائیں مانگ رہے تھے۔ اچانک اتنے زور کا جھکڑ آیا کہ بادباں پھٹ کر ایک طرف جا پڑے اور جہاز کے پرزے پرزے ہو گئے۔ آن کی آن ہم سب مال اسباب سمیت سمندر میں غوطے کھانے لگے۔ اتفاق سے جہاز کا ایک تختہ میرے ہاتھ آ گیا۔ اس پر میں نے اور چند دوسرے سوداگر سوار ہو گئے۔ ایک دن ایک رات ہم اس تختے پر سوار رہے۔ طوفان تھم چکا تھا اور ہوا اور موجوں کے زور سے تختہ سمندر میں بہا چلا جاتا تھا۔ آخر وہ ایک جزیرے کے ساحل سے جا لگا۔ جاگتے رہنے، تھکن، سردی، خوف اور بھوک پیاس سے ہم بالکل ادموئے ہو رہے تھے۔ جزیرہ خوب ہرا بھرا تھا۔ ہم نے پھل توڑ کر کھائے کہ جسموں میں تھوڑی بہت طاقت آئے۔ رات ہم نے ساحل پر گزاری۔ دن نکلا اور اجالا پھیلا تو ہم جزیرے میں ادھر ادھر گھومنے لگے۔ دور ایک عمارت دکھائی دی۔ ہم سب اس کی طرف چل پڑے۔ عمارت کے دروازے پر پہنچے ہی تھے کہ چند ننگے آدمی نکلے اور ہمیں پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ہمیں بیٹھنے کو کہا۔ ہمارے لیے کھانا لایا گیا۔ اس کھانے سے ہم بالکل ناواقف تھے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا چیز ہمیں کھلائی جا رہی ہے۔ مجھے گھن آئی اور دل کھانا کھانے کی طرف میل نہ ہوا۔ میرے ساتھیوں نے بھوک کے مارے وہ سب کچھ کھا لیا جو ان کے آگے لا کے رکھا گیا تھا۔ میرا نہ کھانا خدا کی مہربانی تھی، اسی وجہ سے میں آج بھی زندہ ہوں۔ کھانا کھاتے ہی میرے ساتھیوں کی عقل جاتی رہی اور وہ پاگلوں کی حرکتیں کرنے لگے۔ اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے انہیں ناریل کا تیل پلایا اور وہی تیل ان کے بدن پر بھی مل دیا۔ تیل پیتے ہی میرے ساتھیوں کی آنکھیں بھینگی ہو گئی اور جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو وہ سارا چٹ کر گئے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر تعجب بھی ہوا اور افسوس بھی۔ آخر مجھے پتہ چلا کہ جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑا ہے وہ آگ کے پجاری ہیں۔ ان کا بادشاہ کوئی بلا ہے۔ جو آدمی ان کے ملک میں آتا ہے لوگ اسے بادشاہ کے پاس لا کر یہی کھانا کھلاتے اور تیل پلاتے ہیں۔ اس طرح وہ خوب موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسے مار کر بادشاہ کو کھلا دیتے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھی بھی آدم خور تھے۔ انسانوں کا گوشت پکاتے یا بھونتے نہیں تھے، کچا کھا جاتے تھے۔ اس صورتحال پر میں بڑا پریشان ہوا۔ میرے ساتھی اپنی عقل کھو چکے تھے اور انہیں کچھ خبر نہ تھی کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ ایک شخص ان پر نظر رکھتا اور روزانہ انہیں ہانک کر ادھر ادھر لے جاتا جہاں وہ جانوروں کی طرح گھاس اور پتے چرتے تھے۔ میں ان کا دیا ہوا کھانا کھانے پر راضی نہ ہوا۔ بھوکا رہنے کی وجہ سے کمزور پڑ گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم میں ہڈیوں کے سوا کچھ باقی نہیں۔ یہ حالت دیکھ کر انہوں نے میرا
ख्याल रखना छोड़ दिया। जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुझ पर नज़र नहीं रखते तो एक दिन चोरी छुपे वहाँ से निकल भागा। भागते भागते दूर जा पहुँचा तो मुझे एक चरवाहा समंदर के पास एक ऊंची चट्टान पर बैठा नजर आया। गौर से देखा तो वही आदमी था जो मेरे साथियों को चारा खिलाने ले जाता था। मेरे साथी वहाँ घास चर रहे थे। चरवाहा मुझे देखकर समझ गया कि मेरी अक्ल खराब नहीं हुई। उसने इशारे से कहा कि पीछे लौटकर दाहिनी तरफ मुड़ जा, वहाँ से तो एक बड़ी सड़क पर पहुँच जाएगा। मैंने उसके कहे पर अमल किया और दाहिनी तरफ मुड़कर चलता गया, यहाँ तक कि चरवाहा मेरी नज़र से ओझल हो गया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, क्या वो मुझे नहीं देख सकता। शाम हुई तो मैं एक जगह बैठ गया। घास पात खाकर पेट भरा। सोना चाहता था मगर डर के मारे नींद न आई। सुबह होते ही फिर आगे चल दिया। राज के 7 दिन और 7 रातें चलता रहा। भूख लगती तो घास पात से पेट भर लेता। 8वें दिन मुझे दूर चंद आदमी नजर आए। डरते डरते उनके पास गया। पता चला कि वो काली मिर्चें इकट्ठी कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो दौड़े दौड़े मेरे पास आए और पूछने लगे, तू कौन है और कहाँ से आया है। मैंने अपना माजरा उन्हें सुनाया। वो कहने लगे, ये अजीब वाकया है, इन आदमखोरों से कोई जान नहीं बचा सका। वो तो आदमियों को कच्चा खा जाते हैं। जब वो काली मिर्चें जमा कर चुके तो मेरे लिए उम्दा खाना लाए। बहुत दिन बाद मैंने पेट भर कर खाना खाया। फिर वो जहाज पर सवार हुए और एक जजीरे पर पहुंचे। वही उनका वतन था। वहां पहुंचकर उन्होंने मुझे अपने बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह भी मेरा अहवाल सुनकर हैरान हुआ। मुझे खाना खिलाया। जब सैर होकर खा चुका तो मुझे मटर गश्त की सूझी। शहर में घूमा फिरा, देखा कि बड़ी आबाद जगह है। बाजारों में हर तरफ चहल पहल है। मेरी ढारस बंधी कि ऐसी जगह पहुंच गया हूँ जहाँ आराम से जिंदगी गुजारी जा सकती है। मैंने देखा कि वहाँ के लोग छोटे हों या बड़े निहायत उम्दा घोड़ों पर सवारी करते हैं मगर जीन नहीं रखते। मैंने बादशाह के सामने अपने ताज्जुब का इजहार किया। बादशाह ने कहा, जीन क्या होता है? हमने ये लफ्ज़ आज तक नहीं सुना। मैंने कहा कि मुझे अच्छी किस्म की लकड़ी फराहम की जाए। उसके बाद मैंने एक माहिर बढ़ई को बुलाया और उसे जीन बनाना सिखाया। चमड़ा मंगवा कर जीन पर चढ़ाया। एक लोहार को ढूंढा और रकाबे बनाना सिखाया। जब सारा काम मेरी मर्जी के मुताबिक हो गया तो एक घोड़ा लेकर जीन और रकाबों से आरास्ता किया और उसे लगाम देकर बादशाह के पास ले गया। बादशाह ने घोड़े पर सवारी की तो उसे बड़ा मज़ा आया और उसने मुझ पर इनामात की बारिश कर दी। जब वजीर ने जीन और रकाबों की खूबियों को देखा तो मुझसे जीन और रकाबे बनाने के लिए कहा। मैंने उसकी फरमाइश पूरी कर दी। अब तो मुल्क के तमाम बड़े लोग और ओहदेदार जीन और रकाबे तलब करने लगे। चुनाचा मैं बढ़ई और लोहार की मदद से जीन और रकाबे बनाकर बेचने लगा और बहुत अमीर हो गया। शहर के लोग मुझे बड़ा आदमी समझने लगे। क्या अमीर क्या गरीब, सब मेरी इज्जत और खातिर करते थे। एक दिन मैंने बादशाह के दरबार में खूब बन ठन कर खुश खुश बैठा था कि बादशाह ने कहा, मेरी बात सुनो, अब तो तेरा शुमार इज्जतदार लोगों में होता है। तुझे हम अपने जैसा समझते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि तू हमेशा हमारे शहर में रहे और कहीं न जाए। इसलिए तू एक काम कर, उम्मीद है कि मेरी बात न टालेगा। मैंने कहा, बादशाह सलामत, आपके कहे पर पूरी तरह अमल करूँगा। आपने मुझ पर मेहरबानी की है, इसलिए मुझे आज ये मकाम हासिल है। मैं खुद को बादशाह का नौकर समझता हूँ। बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तेरी शादी यहाँ किसी खूबसूरत और अमीर लड़की से कर दूँ ताकि तू यहाँ से जाने का नाम न ले। बादशाह की बात सुनकर मैंने शर्म के मारे
सुर्ख हो गया और मुझसे कोई जवाब न बन पड़ा। बादशाह ने पूछा, बेटे तू चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देता? मैंने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। बादशाह ने फौरन काजी और गवाहों को बुलाकर मेरा निकाह एक शरीफ ज़ादी से कर दिया, जो खूबसूरत भी थी और मालदार भी, और बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती थी। एक बड़ी हवेली मुझे रहने को मिली। बहुत से नौकर चाकर मेरी खिदमत में हाजिर हो गए। बादशाह ने अच्छी खासी रकम मेरे लिए मुकर्रर कर दी, जो हर महीने मुझे मिलती। मैं अपने तमाम मुसीबतों को भूलकर हंसी खुशी रहने लगा। मेरी बीवी मुझे बहुत चाहती थी और मैं भी उसे पसंद करता था। सोचता था कि जब वतन जाऊंगा तो उसे भी साथ ले जाऊंगा। आदमी कुछ सोचता है, खुदा ने उसकी तकदीर में कुछ और लिखा होता है। आइंदा का हाल किसे पता। तो नाज़रीन, चौथे सफ़र की पहली किस्त उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना, क्योंकि आपके हौसले से हमारे हौसला बुलंद हो जाता है। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।